अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरतुल बक़रह मदनिय्यह। सूरत यो हिस्सा द कलाम चे मुब्तदा और मुंतहाई भी दा कुरान खपल इस्तिलाह कुरान द चा द इस्तिलाहात और इत्तिबा न कई खपल इस्तिलाहात पर खपल जोड़े। नूर मुसन्निफीन की किताबों के अबवाब उसूली कुरान खपल खबर पर खपल कई जिन्ना द खपल अंदाज दे द सूरत लफ्ज़ दावी दा महफूज दे द सूरुल मदीना सूरुल मदीना सूर देवाल तब कुरान के मुस्तकन फ़ज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब। सूरत अल हदीद बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अल-अज़ाब। मोमिनान और मुनाफ़िकान को मंसब ज़रिब बैनहुम बिसूर दीवार बोला बस पीढ़ लगता ना चाबी सुकरा तुम न दे सुकरा तवेले की गलबे तवेले गलबे नो ज़ाहिर खबर था कि कुरान को गलबे दे पार रागले और दे हर जुमला और हर लफ्ज़ द गलबे दे पार रागले अल्लाह ताला खबर को मगलूबियत द पार न रागले ताबिया के दो द पार न रागले मतबू के दो द पार रागले शदा मतबू नूर खलक बरदी ताबी दा बगालिब यालू अल इस्लाम यालू वला युला अलै इस्लाम दे द पार रागले दा बगालिबी वो तो दलील और क़ुव्वत पर लिहाज सर तो इस्लाम गालिब दे वो सब गालिब दे तो दलील की इस्लाम से खुशी पड़ते वाले वो अमलन से दे वाले गालिब ने लेकिन मुसलमान को कार न दे ना अमलन गलबे ताल्लुक़ तो मुसलमानों जद्दोजहद सर दे खबर माने लफ्ज़ान कोई के दाजने खलक दा खबर कई चला इस्लामी हुकूमत चले दा मौऊद मतलब इधर अल्लाह ताला की तरफ ना वादा था कदरे का दरबे की कदरे न को अंदर बहने मतलब देना तो बेगम शा मतलब जन्नत हम मौऊद दे वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि साबितै के ना कि वादा नो वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम मतलब मग़फ़िरत और अजर अज़ीम हम वादा दा नबी तो बखला रखे ना क्या न तो मग़फ़िरत दफार को दुआ वाले जद्दोजहद के मुदावा अदा नबी आप जद्दोजहद मत करो बस खबर हुई या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। मूसा अलैहिस्सलाम कौम तवे अज़म के तदन्नशे कि अल्लाह दरे लिखे लेगा लिखे लेगा नबिया वो तवर दे न अगीम ही चिमुंगा नवर नबिया अल्लाह ताला वे फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सनह तबलीग का लबदा हराम है यतीहून फिल अर्द तितर बितर हैरान परेशान में परिज़मत की गिर मुझे कतबल्लाहु लकुम तबलीग का ले बोले हराम मतलब कतबल्लाहु लकुम बिशर्तिल जिहाद अब अभी जिहाद में अय खुफल पैगंबर तभी कि फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून तो उसका रब जंग के मुंह बदल तनाश फ़इन यख़रुजू मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून कदी थी वो तलबिया बन लड़ नो देवल निकले वो बिशर्तिल जिहाद दस दा खिलाफत अल्लाह ताला ने मोमिनान द पार मौजूद करे देखो बिशर्तिल जिहाद
چې جهاد څوک نه کوي نو څنګه ورته ملاوي کني بیا په سیده ساده خبره ده ما چې زه ورته وایم چې الله تعالی د مؤمنانو سره د خلافت وعده کړی چې حکومت ګوره درکې نو تعالی ولې درنه یا به ته مؤمن نه یا به خدای د خپل وعده مخالفت کوي نو خدای خپل وعده مخالفت نه کوي دا ټوله خبره ده ان الله لا يخلف الميعاد نو بدلې معنا ده ته مؤمن نه بس خبره ده اوس ځان صفا کوه بل به څه مسله ده ابل مسله خو به ته نه مانی کته ما ته چې تعالی ولې درنه کوم ما له ذکر راغلی چې ما جهاد وکړ او په یو انفرادي جهاد د کیږي نه ما سره تا منځلتیا او نه پرتا خو ما خپل راخلې تاسو په خبره پوهیږئ دا په اجتماعي غلبه په اجتماعي جدوجہد راځي اجتماعي غلبه په اجتماعي جدوجہد پیغمبر الله تعالی وی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین تعالی الله پر دې او مؤمنان چې تاسو تابعدار دي دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم انقلاب راوسته خو مرګرو کو جدوجہد راوسته الله تعالی مدد په یو طرف ته او خپل جدوجہد بل طرف ته خو مرګرو جدوجہد په شامل وو اينه انکار کی نو شکر غلبې ته ویل خبره باندې ورسې غلبه د اسلام د پاره ده او الله دغه د غلبې د پاره شو کیږي او مدنیه دا صورت مدنی دي صورتونو کې دوه قسم دي یو مدنی صورتونه دي یو مکی صورتونه دي دا یو به تقسیمات بیا ډیر دي الاتقان د امام سیوطی ګوره دنیا اسمونه دي نو مدنی صورت دي ستوي او مکی صورت ستوي نو صحیح ترجمه ده دا چې مکی صورت دي ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل د هجرت نه مخکې نازل او مدنی صورت دي ته وایي د هجرت نه بعد نازل د هجرت نه مخکې نازل دي نو خدای خبر چې په کوم ځای کې نازل دي لکه صورت الاحقاف په طائف کې نازل دي نبی رسول الله د طائف سفر ته تلو چې واپس راځو نقول اوحي الي انه استمع نفر من الجن نو دا د مکې نه بار نازل شوی ولې د مکې صورت ولې ځکه چې د هجرت نه مخکې نازل د هجرت نه بعد چې کوم صورت نازل له خدای دې کې چې په دې مکه کې دنه نازلي نو دا مدني دی لکه سورۃ فتح بالکل د مکه معظمه د نږدې و د مدینه منوره راځي نبی له صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه او پر بیا روان په لار کې سورۃ فتح نازل شو دا آیت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل دا آیت پر کعبه کې دنه نازل دی او د هجرت نه بعد نازل دی دا مدني دی حالانکه په کعبه کې دنه نازل دی په کار ته مکی ویلې او دا د هجرت نه بعد نازل دی نو دې ته آیت مدني دی مدني ورته څنګه د هجرت نه بعد اوس دې کې څه لم باندې پوهیږي کنه لم ان یو ان د یو لم علت ده دلیل لمی او دلیل انی دا د منطق اصطلاح دلیل لمی دې علت څه ده د هجرت نه مخکې ده نو دا مکه ده د هجرت نه مخکې ده نو مرکز مکه ده ځکه چې پیغمبر په مکه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوسېدو ځای مکه ده هر چاته چې په مکه ته راځي د هجرت نه بعد بیا د پیغمبر د اوسېدو ځای ځکه چې مرکزیت خو پیغمبر ته حاصل ده وحی خو پاغه راځي نو د هجرت نه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم ځای مدینه منوره چرته چې جهاد ته ځي کې تبوک ته ځي کې شام ته ځي کې بلد ته ځي کو چې راځي نو واپس چرته راځي همدغه مدینه ته راځي نو مرکز مدینه ده ځکه چې اوسېږي مدینه کې بل چاته مسافری مدینه کې بیا مقیم نو کوم صورتونه د هجرت نه بعد نازل دي د ټول نسبت مدینه ته ځکه چې مرکز مدینه ده مرکز ځکه مدینه ده چې پیغمبر په مدینه کې اوسېږي مکه مرکز مکه و ځکه چې پیغمبر په مکه کې اوسېږي نو دا اسانه طریقه شو او 286 او 87 آیه دا 200 او شپږ یا اتیا آیتونه دي آیتونه کې د اختلاف ولري ځکه چې دا حروف مقطعات چې دي کنه دي د بعض خلک مستقل آیت لکه الف لام میم ته خلک مستقل آیت ځینې خلک وته نه وي
کاف ها یا عین صاد آیت دے کنه دے دا چا په دې او چا په نه قرآن خو دې او مستقل آیت دے کده بل آیت حصہ ده پدې کې اختلاف دا څنګه چې پدې کې اختلاف د قرآن نه حصہ ده کده قرآن حصہ خدا نون والقلم وما يسطرون نون آیت دے کنه دے طه آیت دے کنه دے نو دا حروف مقطعات چې کوم دي آیا دا مستقل آیتونه دي کنه دي د بعض علماء په کې دا رائے ده چې نه یو مستقله یوازې جمله چې کوم دي ته آیت نه وایي ته ما اوس وی چې آیت دې ته وایي دا غي هغه مې د صورت خبره وکړه او آیت کم از کم د مدهامتان نه علاوه دا سي بل آیت په قران مجید کې نشته چې هغه یو جمله نه یو آیت په ټول صورت په ټول قران مجید کې صرف په سورۃ الرحمن کې دا مدهامتان لفظ دی کنه مدهامتان دا مستقل آیت دی دین علاوه بعضی داسې آیتونه نشته چې هغه صرف یو جمله یا یو لفظ یا یو کلمه نو ذکر د دې آیاتونو د دې شمار او پر تعداد کې د خلکو اختلاف راغلی دی چې چا پکې هغه دغه چې دي فواتح السور چې وته فواتح السور سورتونه د چا شروع کی حروف مقطعات چا دا مستقل آیاتونه ګرځولې دي او چا مستقل آیاتونه نه دي ګرځولې دا فرق دی آیت څه ته ویلېږي آیت د آیت خپل معنا خو نه خره ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب لآیات فدیکم د قران دی آیتونه تم په دی وجه آیتونه وګور نور خلق به خپل عام خلق اې د جملې وای جملې ورته وای کلام ورته وای جمله ورته وای مسند مسلله ورته وای خبر ورته وای قضیه ورته وای د حق خپل اصطلاحات دي خبر دی جمله ده کلام دی قضیه ده او قران مجید دغه د بار خپل اصطلاح جوړ کړه دا ما دې ته آیت نو آیتونه دغه دي چې په کائناتو کې دا نه کوي او آیتونه دان دا یو خبره بیا په ذهن کې نه وای دا پرویز نه غلام محمد پرویز دی او دنه چې کوم خلک متاثر دي نو هغه دا جملې ډېرې وایي چې یاره قران مجید کې آیت دا دغه چې کوم کنه دا ډاکټر غلام جیلانی برق یو سړی وفات شوی نو هغه منکر حدیثونو د پرویز نه متاثر نه یو کتاب لیکلی دی دو قرآن بل کتاب لیکلی دو اسلام نو هغه دو قرآن کې هغه د لیکلي دي چې اصل کې قرآنونه دوه خو د مولیان یو قرآن راوغسته او بل پرې خلکو مطلب دا دی چې یو قرآن ساينس او دا آیاتونه وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات وای آیاتونه خدای نو دا آیاتونه باندې مولا نه پويږي او مولا خو صرف د کتاب آیاتونه پويږي نو دا نیم قرآن دی کوئی اصل مؤمنان دا ساينس دانان دي نو دا غلطه خبره ځکه کوي چې قران مجید وایي چې وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر دا چې کوم د کائنات نه خدي او دا پیغمبر چې خلک وایي چې مکه ویلا شي نو دا خبره په هغه چا اثر کوي چې کوم خلک په دې قران ایمان لري نو دا آیاتونه دی خو کده دې آیاتونو په نتیجه کې ته د دې آیاتونو تشر فکرخه کې نه دي او دا احکام نه مني نو ډېر خلک داسې دي چې هغه دغه آیاتونو باندې پوهیږي د کائناتو په ساخت باندې او په دې باندې تر ډېر علوم دي لکه د فلکیات علم چې دی دا ډېر اهم دی فلکیات اسټرونومي چې ورته اسټرونومي علم ډېر اهم علم دی قرآن لپاره مخدي څوک چې اسټرونومي باندې پوهیږي نو قرآن باندې پوهدل په ډېرو آیاتونو باندې هغه ډېر ښه پوهیږي خو ډېر د اسټرونومي او د فلکیات او د دې د معاشیات او د سوشل ساينس ډېر زیات ماهرین دي چې هغه د قرآن او آیاتونو او ایمان هغه نه خبر نشي خبر اوسه نو چې هغه سړی ته دغه بیا علم نشو کنه او سورۃ رعد کې په سورۃ فاطر کې به وي انما يخشى الله من عباده العلماء
دا الله تعالی په بندگانو کې د الله تعالی نه یریدون کې خلق علما دي. دي علما نه مراد د ساينس علما نه دي، بلکې زدا هم چې مولانا مودودي دا خبره کړې دي نه یوازې د مدرسې فاضل علما هم دي مراد. که مدرسې سند وسره دا ډېر په مدرسې سندونه وسره دي هم د خدای نه یری ولې ټول د خدای نه یری خو دې په علم زده کړه د خدای نه یری نه هغه بل سره کو سره علم هم نشته. علم دې ته وایي دا غي په نتیجه کې خشیت الهی را پیدا شي، د خدای نه یره را پیدا شي. نو آیاتونه مطلب دغه آیاتونه دي، خدا آیاتونه به الله تعالی فائدہ درکې چې دغه آیاتونه په نتیجه کې ته دې ته ورسي چې ایمان راوړي، پیغمبر خبره ومني. اوس په خبره باندې پوښتنه علامه اقبال په دې ذکر او فکر باندې خبره کوي. د خبرې بیا دې جوړې کوم تاسو بیا کدا اړه وایو دا بیا دوباره درې څلور پیری وایي نو کې دې چې لګ به کویږي په داسې په پیاسه سرسري دی. ما ته پته ده چې تاسو څنګه هغه ډبره لاندې دی پړلې کنه وای یوې مور تخپل بچي وي چې بیا به ما ته دعا وکړه چې ما له خدای پاک سل عقل راکړي، سل عقل وای هغه چې بچي زړه مې د باندې سوځي او داسې دوا ده نشم کولای چې ابانو خدمات نه راته و نو دا څه خبره ده. وی بچي د سلو عقلو د پاره سل ډغري پکار دی او ته د سیمه ته چې بیکاره مونږ ښکارې دا کډو ډغري وخوري نو دا تختیدلې سل ډغري به وخوري نو سل عقل نو تاسو له ډغري نه دی متاسف ولا په سرکاري مطبخ راځي او د مور او بلار تابعګي را تابعګي مطلب دا چې ماشومان دی لکه تاسو لا سل دغه نه دی پړل چې تاسو کویږم چې ما په خبره تاسو هغه څنګه رسېږي. په بهر حال لک شرم نن په باور راځي مثلا وی کې بيجي بینه دي چې د خرش کوم اوریدلې ا دې ځکه چې پرش کوم تکي کوي دا چې پرش بيجي په کې وساته خیر ده سره په بيجي نو اقبال وی یو عنوان ورکړی دی ذکر او فکر. ذکر او فکر چې خلک وایي چې ذکر جدا شی دی فکر جدا شی دی هغه دواړه یو شی دی خو یو مقدمه ده او بل نتیجه ده. خبره تاسو کوي یو مقدمه ده او بل څه شی دی بل نتیجه ده. نو هغه وایي چې یہ سب ہے ایک ہی سالک کے مقامات طریقے کے درس لفظ ملے ایک ہی سالک کے مقامات طریق یو سالک تے یو مسافر دے خدا دا عقد اللہ نے مختلف منزل کہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء اگر انسان چی اگر تا قرآن وئی چی اگر وعلم آدم الاسماء کلها اگر بابا تا چی اللہ تعالی انسانانو بابا پیدا کرو وقت علم الاسماء وقت تعلیم ورد نو دا اگر انسان چی بیا کم دا سفر کئی نو دا اگر دا سفر دا مختلف دا مقامات تی ہم دا مسافر یو دے. یہ سب ہے ایک جستجو مقامات ایک ہی سالک کے جستجو کے مقام یہ سب ہے ایک ہی سالک کے جستجو کے مقام اس شعر جوڑ یہ سب ہے ایک ہی سالک کے جستجو کے مقام وہ جس کے حق میں ہے علم الادب جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. نو بیا پس وہی سے شعر کم کم مقامات دی وہی مقام فکر ہے مقام فکر پر سے مقام ذکر میں مقام ذکر ہے کمالات رومی و عطار مولانا جلال الدین رومی او عطار سویلی دی وہی دا مقام ذکر ہے مقام ذکر کمالات رومی و عطار او مقام فکر مقالات ابو علی سینا مقامات
دا فلسفه دا وې دا مقام فکر دی او د رومي او د عطار دا کمالات چې دي دا مقام ذکر دی نو بیا پسې وایي چې مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان زمانہ ستوئی مکان ستوئی زمانہ ٹائم ستوئی علامہ اقبال کو گویٹے او شاعر درشو گویٹے جرمنی دے هغه سره ناشته هغه ته وی تاسو باندې ریسرچ کوي ګوټه ورته وی چې زه په زمانه ریسرچ کوم څونه موده دی 40 سال مو سلويخ کاله مې وشو زه په زمانه ریسرچ کوم په زمانه پیژنم نه زمانه څه ته علامه اقبال ورته وی ما ته لغو کیله یو ورته آیت وی یو ورته حدیث وی والعصر ان الانسان لفی خسر د دې تشریح ورته وکړه یو ورته حدیث وی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تسبوا الدهر زمانه تکنزل مکوئ فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار دا ورځ شپې زه بدلوم را بدلوم نو ګوټه ورته وایي چې زما د سلويختو کالو علم په تاسو دوه والو په دوه جملو وې مسلمانانو تاسو سره دوه لوی علم دی بیا وې د قیامت پر ورځ به دا خلک تاسو د غریوان ته لاسه چې دا علم تاسو ځان سره ولې ساتلی او نام د خلکو ته وی ولې نه زمانه ستوي مکان ستوي دا فکر ہے مقام فکر ہے پیدائشی پیمائشی زمان و مکان کچھ دا مقام فکر نہ تو تیرے کے آخری نتیجہ بدی بیا صحیح نو اقبال وہی کہ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی کہتا سبحان ربی الاعلی تو رسی وہ ٹک دا او کہ سبحان ربی الاعلی تو نہ رسی نہ تو بس اسی بیا کوشو کی بیا ورک شو بیا دلالے ټول مرده کې غش پیژنې غش چې ګرځې دوه اپا دا دې غش کوڅه غش په معنا کوڅه ډب په تاسو په کوڅه ډب وې شو په کوڅه غش بیا څه غش نه بهر حال آیت عمل باندې تاسو پوه شئ نو دا مطلب شو آیت نه خدا دا نخیلی دا کائنات وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون چې ایمان دلین دا آیاتونه دا نشته دا به الف هنده درکې چې تا زپ دې نور باسه تبیا او بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ګور دته بسم الله تشریح نه لکړي دغه چې په دې کې اختلاف دی اگر ته خپل مسلک خو بیا دي دغه شافعی المسلک دی د امام شافعی رحمه الله رائے دا ملګرو رائے دا چې دا بسم الله چې کومه ده د هر صورت په ابتدا کې شبا د صورت براءت نه دا د صورت نه جز ده امام ابو حنیفه وی جز نه ده او دا غي دلایل دي نو زد دوه شکر د امام شافعی رحمه الله چې تشریح د تفسیر کوي نو د بسم الله تفسیر نه کوي دا معنا دا دیم لکه پټه دا خبره مانی چې دا بسم الله د هر صورت د جز نه تاسو خبره پیږي کله د دې صورت نه جز غړلې نو بیا به دې تشریح کړی وي تاسو خبره ورسې بهر دا دونه غړل نه ده چې ما په کې امام شافعي څه پړو ها په بهر حال اختلاف آیا د سورۃ فاتحه نه جز دې کنه دا بیا په اختلاف سورۃ فاتحه نه جز نه د بخاری او د مسلم او د نور معتمد کتابونو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تفسیر ابن کثیر نقل کړي نور خلق تفسیرونه کې نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدی نصفین یا قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدی نصفین دا منظما او د بنده په منځ کې نیم په نیمه تقسیم دي نو د مون مراد سورۃ فاتحه ځکه چې نبی رسول الله دا تشریح په خپل کې وی فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین نو قال الله حمدني عبدي چې کله بنده الحمد لله رب العالمین وی نو الله تعالی وی زما بنده زما حمد او صفت بیان نو ګور نبی رسول الله چې صلات سورۃ فاتحه ته وی سورۃ الصلات هو ته وی کنه فاتحه
نو چې دا غي تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې چې دا دما او د بنده په منځ کې تقسیم دی نو شروع یې کوم ځای نه کې بسم الله نه کې الحمدلله نه الحمدلله فاذا قال بسم الله ته جزء من دسه به ویل چې فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين اس روایت کې دانش ته چې بسم الله دا الحمدلله مخکې د بسم الله دا دلایل دي دواړه طرف خدای ته پته ولګي نو زبر د مختصره تشریح کوم چې دا بعد استعانت لپاره ده بعد الشاق لپاره مرضی د مصاحبت لپاره مرضی بعد استعانت لپاره مرضی دا بعد د استعانت لپاره اسم دا سین او میم دا پاسل کې اسم ده اسم د سمون ناغشته شوی دی سمون علو ته ویل کیږي علو ته ویل کیږي دا اسم په دې فعل او په دې حرف باندې عالی دی کلمه په درې قسمه راکنه یو اسم دی یو فعل دی یو حرف نو دا اسم په څه شی دی دا په دې فعل او په دې حرف باندې څه شی دی عالی دی ولی عالی دی دا علو وجه څه ده وای چې اسم په جمله کې فعل ته محتاج نه دی او فعل اسم ته محتاج دی مطلب دا دی چې دوه اسمونه راجمع کړي نو دا غیر جمله جوړیږي او دوه فعلونه چې راجمع کړي دا غیر جمله نه جوړیږي دوه اسمونه چې راجمع کړي دا غیر څه جوړیږي زید قائم زید اسم دی او قائم اسم دی دا جمله شو دوه نه چې دوه سبب جمله راجمع کړي شو پورې چې به اسم نه نو هغه جمله نه جوړي نو ځکه د اسم ته عالی وي سمو چا به دا وسم نه دی وسم علامه ته ویل کی نو دا چې په ارشه په خپل شی باندې علامه ده نو بسم الله او لفظ د الله تاسو ته پته ده چې دا هغه ذات لپاره نوم دی چې هغه واجب الوجود دی د خدای تمام صفات هغه لپاره دي خالقم دی او مالکم دی او رازقم دی او حاکمم دی او د کتاب نازلون کېم دی او پیغمبران را لېږل کېم دی او د لفظ د الله کې د اشتقاق خبره مکو د اشتقاق خبره باندې مکو دا علم دا وګړه چې دا علم دی دا د چا نه مشتق نه دی د الله تعالی نور صفات چې کوم دي نو هغه مشتقات لکه رحمان رحیم او غفور رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر دا ټول صفات د الله تعالی دا ټول صفات مشتقات دي ولکه د الله تعالی مشتق نه دی دا اسم براسه دی او الرحمن دا فعلان وزن دی دا رحم نه مشتق دی او فعلان وزن د مبالغه ده پر او الرحیم هم د رحم نه مشتق دی او فعیل وزن د صفت مشبعه ده پر راځي اگر د فعیل وزن هم د مبالغه ده پر راځي مبالغه ده پر راځي اوس د اسم د اضافي مطلب څه دی بالله الرحمن الرحیم څه به دی ویلې بالله الرحمن الرحیم و بالله الرحمن الرحیم ذکر نه وی شي دا پدې کې خو بیا د با قسمیم کې دي شي کنه اشتباه راځي چې ته بالله وې کنه نو ته قسم خوري کې استعانت طلب کې او چې ته بسم الله نو پته ولګي چې ته استعانت طلب کې قسم نه خوري ٹھیک شو بیا لفظ د الله مقدم شوی دی ځکه مقدم شوی دی چې د عالم د صفات د ذات نرستو دي ذات مقدم دی صفات خدای نه پاره قائم دي الرحمن الرحیم بیا الرحمن او الرحیم دواړه د الله تعالی خپل طرف نه دا خپل تعارف د خلق سره کوي چې رحمان هم یو رحیم هم یو د الله تعالی نمونه دي د الله تعالی تعارف موږ د الله تعالی تعارف په دې طریقه کې د الله تعالی نمونه الله تعالی پیژني د الرحمن او الرحیم د دوه نمونو بیا لمو حکمت سره لم هو نشو ویلې حکمت ویلې شو څه حکمت ده نو حکمت دار دی د الرحمن کې مبالغه ده او الرحیم کې دوام دنیا کې یو د الله تعالی رحم دی او یو په آخرت کې رحم دی
د آخرت رحم د دنیا پر اسمان باندې ډیر دی او دائم دی او د دنیا چې کوم رحم دی دا ډیر هم دی او دائم نه دی نو د الرحمن تعلق د دنیا سره ډیر زیات مناسب تاسو په خبره ورسئ او د الرحیم تعلق د آخرت سره نو الرحمن مقدم ذکر شو او الرحیم مؤخر ذکر شو چې د الله تعالی د صفت د رحم چې په دنیا کې دغه مبالغه ډیره زیاته ښکاري ځکه چې مؤمن له رزق ورکړي او غیر مؤمن له رزق ورکړي ولې معنا دا چې مبالغه ډیره او په آخرت کې چې رزق ورکړي نو هغه کې دا مبالغه نه ځکه چې کافر له نه ورکړي خو رچاله ورکړي نو هغه به همیشه نو د دې وجه دا ترتیب راشه برابر شي الرحمن نو د الرحمن ترجمه وکړي ډیر زیات مهربان او د الرحیم ترجمه وکړي همیشه مهربان نو د بسم الله ترجمه څه شو چې شروع کوما یا قرائت کوما یا څنګه چې ته ډوډۍ خوري بسم الله انا قرات کوما بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد خالص په امداد د الله مګر دا تقدیم دی دا حرف جر دا جاری مجرور دی دا معمول دی دا ابتدئو وغیرہ دا چې مقدر دی تاسو په خبرو اوسئ ابتدئو اشرعو اقولو اشربو اقرأو اقعدو اجلسو اذهبو څه شي چې کېته نو هغه فعل چې دی په دې کې عامل نو خبره دا چې بسم الله الرحمن الرحیم کې ته د بسم الله نه عامل مخکې مقدر نه کی لکه ته ما پرون دا ویل چې یا کنا عبد او یا کنا نستعين کې تقدیم ما حق او تاخير مفید د حصر او د اختصاص نو د بسم الله کې خطر غدا نه چې د دې لپاره چې کوم فعل ته مقدر کې کنه هغه فعل ول رست مقدر کړه چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو نو معنا بدایي چې خالص په امداد د نوم د الله ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی زه قرائت شروع کوم تاسو په خبره اوسئ نو دا د بسم الله بیا د هر یو کار په ابتدا کې د بسم الله تذکر راغلی د قرآن مجید په سورتونو کې د ابتدا تذکر اگر چې قرآن مجید کې الله تعالی حکم د دې خبرې کړې ده دا تاسو د پاره یو بل شو یو کار مې بل اور د والا کړو چې الحمدلله پر لیکل راکوي تاسو خرچ وکړو خو دیم د تسوال دا بل وېما چې دا بسم الله الرحمن الرحیم چې ده شروع کوم په امداد د نوم د الله دا هم وایي بار یو څه کې چې قرآن موږ وایو نو اعوذ بالله نه وایو نه پکې لیکو حالانکه قرآن کې الله تعالی موږ ته حکم کړی چې اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله د قرآن د ابتدا نه په ابتدا کې فاستعذ بالله نو دا به جواب آسان دی ته به چې دا په سر نه ځو جواب یې آسان دی چې فاستعذ بالله دا لیکلو سره تعلق نه دی خو د وینا سره تعلق دی دی وجه دا پکار دی چې هر استاد خپل شاګردانو دا وایي چې قرآن وایي اعوذ بالله وایي خبره من تاسو ورسېده نور د نیکه په کارونو کې بسم الله ویل پکار خود قرآن په وینا کې اعوذ بالله پکار دا ولې اره معنا دا د شیطان د ټولو نلوي درد سر داده چې خلق قرآن شیطان خلق د قرآن نه منې کوي په خبره وشي کوشش ډېر لوی دی او تاسو موږ تاسو ګورو ډېر خلک د قرآن نه منې کړي شل او دیرش کاله د خیال چې مر دین کار وکړو قرآن لګوتې مرنه قرآن په یو لفظ باندې کوی نشي قرآن خبره نشي بیا ویره په دغه کتاب کې قرآن هم شته او حدیث هم شته خلک دا بیا د قرآن نه خدای بیا اعوذ بالله دغه دې کې وای قرآن هم شته او دې کې حدیث هم شته نو دا ته شیطان دا پټه ورته ویل دا سبق ته شیطان ویل نور حقیقت کې د شیطان د قرآن نه بند کړي او کوم سړی چې شیطان د قرآن نه بند کو او دې معنا دا د سپیرو کړه دا بدبخت او دا منحوس دا منحوس نه وي نو چې د دین نو مخري په کار د قرآن د کړه وي نو قرآن نه بیا خپل سوچ او خپل فکر هم جوړ کړي نو چې قرآن وې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
خجي الف لام میم دا حروف مقطعات الف لام میم چې به تاسو به ځایي وایي نو دې کې بیا تفصيلات په وخت کې بیا چې چا کوم استاد درته ویل نه بیا دا ځمې مداري دا ورته بیا وایي چې تفسیر به ځایي باندې کې راځه بحث کوي دا باقي تقریر دغه دې نه ساده معنا واغسته چې الله اعلم بمراده بذلك بس الله تعالی ته پته دې سمات الله اعلم بمراده بیا موږ ته رسول الله پر علی غلې ده صحیح خبردار چې موږ ته دې لپاره علی غلې ده چې په دې باندې الله تعالی اهل علم ازمي اهل علم خدا وي جماعت په ورځ معلوم دي کنه سړی دې څه معلومي کنه نو ما په ورځ معلوم چې بیا دې ته ویل الف لام میم معنا نه پوهیږم نو له پیدا برت راکته شي خبره باندې پوه شو بیا به کې تکبر نه راځي بچیار پر الف لام میم نه پوهیږم بیا د مؤمنانو یو بل ازمایښم پرې کیږي چې په هغه خبره باندې ایمان لري چې په کومه خبره پوهیږي په هغه خبره ایمان لري چې په کومه خبره قطعا نه پوهیږي ورته متشابهات چې په قران کې راځي کنه د دې حسن سبب مطلب سره پوهیږي حسن سبب مطلب کې پوهیږي چې تقریب ذهني په کې کنه څه خبره ته څه شرم خو واوري به خبره کې پوره په پوهه نشي سه نږدې خو به شي الف لام میم او کاف ها یا عین صاد او یاسین او قاف او نون په دې خو سره ډوبېږي نه دغه نه پی نو الله تعالی د خلکو د ازمایش کې چې ګوره ته ما من ایمان بالغیب لري ایمان بالغیب لري معنا دا چې په هغه خبره باندې ایمان لري چې ته په پويږي هغه بم لري چې ته په نه پويږي هغه بم لري چې ته په لک پويږي هغه بم لري چې ته په ډیر پويږي او هغه بم لري چې ته په سر په دروازه نه ورته نو الف لام میم کې دا ازمایش کوي انسان چې اوس په بعض خلک دا سیکولریست او بيدینه خلک به اعتراض کوي چې یاره چې په معنی موږ نه پوهیږو نو بیا څه مطلب دی بیا مطلب دا چې په دې کې خدای څه حرام او حلال نشته لري کنه چې الله تعالی وتعالى په قیامت کې تاسو کې چې ما په الف لام میم کې او شی حرام کړي او تا ولې حرام نه کړل دا څه الله تعالی دا ته پوښتنه کوي کدا ته پوښتنه نه کولای بیا به ته پوښتنه کړي نو په دې کې څه حرام او حلال خبره خو نه ده چې بیا به تاسو د دې ته پوښتنه کیږي او ته به وایې چې څه مطلب نه پوهیدم چې کوم حرام او حلال پکې په ځان پوهیږي په هغه عملو کې دغه لړې الف لام میم باندې یو صاحب او یو مدرسه کې زپاره ده کې ناشته څه اجتماع او څه شی نو عربه کې تقریر کوي په تقریر کې دا وایي چې د قران ترجمه ضروري نه ده که ترجمه ضروري وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فرمایي چې الف لام میم احادیث ده کنه چې په یو حرف باندې لس نه کې ملایي یو حرف باندې د قران مجید سره ملایي لس نه کې ملایي نو بیا نبی علیہ السلام د مثال په تور باندې د الف لام میم تذکرہ کوي چې لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف زدا نه وایم چې څو الف لام میم وي نو ته بلش نه کې ملاويږي بلکې ته بدرش نه کې ملاويږي ځکه چې الف ځان له حرف دی او لام ځان له او میم ځان له نو دا ولې شه اوس لګیا نه دی وایي چې نیکه چې پلس ملاويږي نو د دې لپاره دا شرط نه دی چې سړی دی هغه به معنا پويږي ځکه چې معنا باندې چې په دې حواله بلامي په معنا هیڅ کوم نه پويږي او دا مثال نبی دې سلام قصدن د دې لپاره وي چې ګنې معنا ضروري نه ده تاسو په دې خبره پوه شئ د سبیل تاسو د سره اتفاق کوئ وجه ته نه معلومه چې ولې ما بیا په یو ځای کې په جمعه په تقریر کې هم د خبره کوټ کړ نو مې وانه واست نو مې وسم نه علم خو ما وی چې یو صاحب دا وی چې الف لام میم مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نو ما د الف لام میم مثال معنا خدا معنا نه ده چې ته وې چې معنا یې ځکه نه معلومه ده موجود بنې کې ملاويږي د دې معنا دا چې معنا اشتنا
نو دا کوم معنا شته ته په هغه څنګه قیاس کوي ته ولګیا ای تیار په د تیارې او د رڼا په منځ کې قیاس کوي یو ځکه تیار ده بل ځکه رڼا ده ته په تیارې کې ډغره کیږي په تیارې کې مې ډغره وخړه او تندې مې مات شو پوزه مې مات شو ولې ځکه چې تیار و نو بیا دې پر رڼا په سپینه رڼا باندې تیار نو زه ته چې بیا ولې ما په تیارې کې ډغره خړلې تاسو به خبره پوهیږئ ما په تیارې کې نو په تیارې کې ولې ځکه ډغره خړلې ولې شته نه لیدو نو دلته خو د غوي مرستر کې مغړولې او قتل نو بیا دې ولې ډغره وخړه الف لام میم مثال چې نبی صلی الله علیه وسلم ورکو نو د دې ته دا کوم ځای ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل غواړي چې د کوم معنا شته هغه په معنا هم ځان نه کوي د الف لام میم معنا نشته کنه نو کته زور لګا نه شنه ما د دې مطلب دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دا ویل چې ګوره معنا یې نشته ته چې ځان مړ کې په معنا نه پويږي خو په هر د بیا هم ثواب ملایي خدا معنا ته د کوم نه تر اويشتا چې د کوم په معنا باندې ته پويږي دا هغه په معنا هم ځان نه پوي بیا نو ته اجر ملایي نو دا بیا قرآن دې څه لپاره په معنا ځان نه پوي قرآن څه لپاره راغلی ثوابونه لپاره راغلی نبی له اسلام مکه خلکو ته سبه چې خلکو راځي جمع شي د ثوابونو مرکز دته وخه ثوابونو ډیری دته در پښاک د شي خلکو ته وي که خلک په یو ول عقیده ولا برابر ولا فکر او سوچ او اخلاق او کردار ولا برابر او نه په ولا برابرۍ دې په معنا پوښي تاسو ما په خبره پوښي چې الف لام میم دا په ټیک تا کنه چې الف لام میم دې په الف لام میم معنا نشي نور معنا هم نه پوي حجي الله اعلم بمراده بذلك الله تعالی قطدا زیات عالم دی او نفس علم د خلق دعوه کوي خلک وي د دې دا معنا ده شو کوئی دا مطلب دی شو کوئی دا حروف دی د دې نه دا کتاب جوړ دی شو کوئی دې کې اشارات دي شو کوئی دا د الله او د پیغمبر په منځ کې رمز دی شو کوئی الله تعالی د دې لپاره دا وکړي چې دا قران د دې حروفونو جوړ دی نو تحدي دا چیلنج دی چې دا چې دا حروف دي نو د دې نه دا کتاب جوړ دی تاسو هم دا حروف درځي نو تاسو دا شی وایي چا وینا د دې دا مطلب دی چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم چې دی نو دغه امید دا لیکل لستل نه دي کړو او دا غي موجود هم د حروف نمونه اخلي د حروف نمونه خو هغه شو کلی چې هغه پويږي هغه قرائت کړي کنه چې قرائت نه کړي نو د حروف نمونه څنګه دي او پیغمبر علیه السلام لګیره د حروف نمونه اخلي نو څه پورې چرته چې استاد نه پاره نه دی ویلي علي بعد اسای د استاد نه ویلي نه دي او د حروف نمونه اخلي نو دا ولې اخلي ته پیغمبر دی مددا پکې دغه شته ده چې نور پکې بیا دنه بحث نه دي ذالک الكتاب الذي يقرأه محمد ذالک الكتاب لا ريب فيه نو دوی ذالک معنا ای هذا د ذالک ترجمه په هذا ولې وکړه ځکه چې ذالک خو د بعید د پاره دی کافیه ولا سوي ويقال ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط نو یو ذا دے یو ذا کا یو دے ذالک ذا معنی دا ذاک معنی دا ذالک معنی آغا پښتو کې فرق نه پوهیږي دا دغه آغا نو دلته خدای ذالک الكتاب ذالک معنا هغه کتاب خدا دی نو دې ځکه وایي چې ذالک ترجمه په هاذا سره یعنی هاذا معنا دا ها ذا معنا ذا په دې هاذا کې دا ها حرف تنبیه دی او دا ذا په کې اسم اشاره ده خبره پوه شئ تاسو معنا درجه دا اوس دا چې ذالک په ترجمه ته په هاذا سره کې یا په ذا سره کې نو سوال خو بیا په خپل ځای باندې باقی پاتې دی چې ذالک خو د بعید د پاره دی د قرآن د پاره ذالک څنګه راغی وای په دې کې د علم معانی او اشاره ده هغه دا ده چې قرب او بعد دوه قسمه دي قرب او بعد دوه قسمه یو قرب او بعد مکانی دی او یو قرب او بعد رتبی دی یو قریب دی په اعتبار د مکان
او یو قریب دی په اعتبار د مرتبه یو بعید دی په اعتبار د مکان او یو بعید دی په اعتبار د مرتبه لکه یو شړې ته توي بل څه مړه چرته ته او چرته زه کہاں میں اور کہاں یہ لگہتے گل نسیم صبح تیری مهربانی د سړی سحر مال راوته کنه خوشاله نو دا د سحر ټیم کې دا ګلونو خوشبوئی ډېره مزیدار وي وای کہاں میں اور کہاں یہ لگہتے گل چرته زه او چرته د ګلونو دا ډډوزي دا خوشبوئی او نسیم صبح تیری مهربانی دا خو د سحر د هوا مال دا راوړه کني نو زه په دې ډېر زیات لري نو دا دوه کسان چې یو بل نه د مرتبه په لحاظ سره ډېر لري وي نو ګوره تا هم مړستا سره د سړی خو ما ته کې ناشته نشي مرته ما ته خبره نشي کولای فکر واسه مړ چې ما په خوا کې کېنه ولې دا څه وایي ول تخنه نو دا رتبه نو ذالک دا کتاب د انسان نه د مرتبه په لحاظ ور ډېر بلند دی ډېر لري دی دې باندې لږ سوچ وکړه دا کتاب د الله تعالی دی دا خدای الله تعالی صفت ده تاسو په دې سوچ کړئ چې د الله تعالی په دې ټول ځمکه کې سوا د قران مجید نه بل د هیڅ شی نشته چې مخلوق نه پیغمبر مخلوق دی کعبه مخلوق ده پیغمبر مخلوق دی کعبه مخلوق ده جنت مخلوق ده عرش مخلوق دی او قران مخلوق نه دی قران خدای الله تعالی صفت دی قران هو کلام الله دی الله تعالی کلام دی الله تعالی صفت دی نو د الله تعالی صفت دی نو د الله تعالی صفاتونه مخلوق نه دي ځکه د مخلوق معنا دا ده چې یو وخت شي وشه دا نو مخلوق معنا دا چې پیدا شو کنه څه مطلب دی چې یو وخت شي وشه دا نو نو په خدای پاک باندې دا څه وخت نه راغلی چې دا صفاتونه دا سره نو اوس دا چې په دې موږ نه پوهیږو ظاهره خبره ده بیګا ماته دماغه بچیم وي کشر بچیم ماته وي چې سوال وکړو چې ابو دا مسله په جنت کې به موږ پوه شو ما به دې چې په خپل به پوه شو چې جنت ته خدای بوت نو دا پات نه تاسو کولای په دنیا کې بس په دې پر دومره مضمون کې نه راځي تاسو په خبره اوسئ نو دا قران چې دا په دې ټولو کائناتو کې دنه دې یو ځان له البیلی شان دی یو نرالی یو ځان له شان دی دې کتاب کې د انسان هدایت مطلوب نه وي نو دا قران الله تعالی د مست الله سره راوړی وي چې ما ته بر دې د حروف او د الفاظ او په دې بمګوتې والے او دې ته بم کتلې او دا بم ویلې او په دې بم تلفظ کولې دا خو صرف الله تعالی په دې وجه مونږ تراولې او چې زمونږه هدایت ورته مطلوب دی زمونږ په سم لار راتل ورته مطلوب دی نو دا دومره لوی شان والا کتاب چې د الله تعالی صفت دې دایره تراوس ورنه دا خو ذالک دا خو موږ نو د موږ ورته موږ وړل به بوت دی دا چې را تر نږدې کو نو دې معنا دا زموږ هدایت مطلوب نو چې چاته را نږدې کو او دا غي موجود ته هدایت و نه رسته او خرج کو هغه په دنیا ځان له جوړ کړ ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا هغه د خپل ذاتی مقاصدو د پاره استعمال کړه هغه بدبختی به بیا سمره دا د بدبختی به انتهایی بیا تاسو په خبر کوئ نو دا اصل مطلب دا شو ذالک الکتاب مرتبه او شت مرتبه والا کتاب چې اوس زما په لاس کې ذکر دی چې زما هدایت ورته مطلوب دی نو ذکر دی وجه د ذالک الاشاره به اے هذا الكتاب دا کتاب دا او دا الکتاب دی الکتاب دې معنا دا چې دا الف لام پکې د څه د پاره دی دا پکې د جنس لپاره جنس کتاب په یوازې دا نه کتاب مفعول دی دا پکې د عهد لپاره خاص کتاب دی خاص کتاب معنا څه ده چې دا مکمل کتاب دی دا مکمل کتاب دی
دا د شک او د شبهه نه بالاتر کتاب دی نقص نه پاک کتاب ما فرطنا فی الكتاب من شیء دې کتاب کې کمه نشتا نو دا الکتاب او الذي يقرأه محمد دیر څه د پاره وای دا وی دا لا ریب فيه چې کوم دی دا په حقیقت کې دا الف لام چې کوم دي کنه په دې کتاب کې د په نسبت د تفسیر د څه چې دا الف لام دلته کې څه دي دا موصولی دي خبره باندې پوه شئ کوم الف لام چې دا غیر تعبیر په الذي او په التي سره کېږي نو الف لام موصولی کنه نو دی وی چې دا الذي يقرأه محمد هغه کتاب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الولی او خلق مخ کې وی نو لا ریب فيه بده کې شک نشته لا ریب فيه ریب شک ته نه وي ریب خو یو قلقي یو ترددي یو اضطرابي پسړه کې چې د هغه د وجه نه شک را پیدا کیږي دا غي نتیجه شکی دا قلق او دا اضطراب او دا تردد د دلیل په بنیاد باندې د شوجه په بنیاد باندې را پیدا شي دا هغه په نتیجه کې شک را پیدا شي ورنه شک او استوا د طرفین ته شک په معنا دا چې د دې او د دې په منځ کې برابر والے دا یو پرلا دا یو چابړې پر بل چابړې باندې درون نه ده په دواړه مساوي دي برابر نو دې ته شک نو د دې ریب ترجمه خلک په شک څه کوي چې دا د دې حاصل دی نتیجه ده د ریب ترجمه چې ده هغه شک دی نه خو شک نتیجه ده ریب هغه شی دی چې د هغې په نتیجه کې سره شک راځي استوار طرفینو چې دام کې دی چې کتابي او دام کې دی چې لای الله تعالی وجه لا ریب فيه او دا لا ریب فيه معنا په دې کې شک نشته نو دا نه ده دا خو نفي ده په نهي او په نفي کې فرق پیژنې کړه د نهي په مقابل کې سره راځي امر نهي او امر انشاء ده او نفي په مقابل کې اثبات راځي او نفي او اثبات چې کوم دي کنه دا خبر ده نفي او اثبات خبر ده او نهي او امر څه شي دي دا انشاء ده خبر او د انشاء په منځ کې فرق پیژنې نو دا لا ریب فيه کې دا لا ناهیه نه ده بلکې دا لا نافیه ده نو لا ریب ترجمه موږ دا نه کوو چې شک پکې مکوي بلکې موږ ترجمه دا کوو چې شک پکې نشته نو په علم معانی کې به تداوي چې کله کله د نفي په ځای باندې د نهي په ځای باندې نفي استعماليږي د څه لپاره دا د مبالغه لپاره لکه زموږ د ماشومان بچي کنه تاسو په خپل ماشومان دي تاسو د بچو څه خبره دا واړه ماشومان چې کنه دا بالکل دا درې وسلو کال پینځو کال تاسو ماشومان نو دا ماشومان چې کمینو دی دا مین دی وته موږ په خپل د څه وایو چې نه دا ماشوم دا ډېر تکړه دی دا ورانه نه کوي دا ګندګي نه کوي دا لاسونه نسخه کوي ها او دا خو شور نه کوي او دا خو چې نو باسي او نه دا څه مطلب دی زموږ یعنی مکو وای دا مکو نو چې موږ وای دا نه کوي نو هغه هم داسې کنه چې څه په پات سما وکړه چې ما صفات شو کنه تاسو به خبره پوهیږئ یعنی د نفي د نهي په مقابله کې په دې نفي کې د پوهه خلکو د پاره دای کې د هغه د پاره یو قسم لا حوصله افزایی ده خبره باندې پوه شئ او بل درجه دا مبالغه هم ده دا گویا کې نه ده خو په ابلغه طریقه نه ده چې نه ته ډیره په ابلغه طریقه نه جوړه نفي نه په ابلغه طریقه کې نو نفي په طریقه باندې تمام مثال وی چې ماشوم رانه نه کوي دا چې نه او دا چل نه کوي نو قران مویلاره به فيه دې کې شک پکې مکوي شک پکې ولې زکه شک پکې زکه مکوي چې شک پکې سمانشان نشته شک چې سره کوي ته تماوي چې ریب چې کوم دی دا یو قلق دی یو اضطراب دی دا اضطراب پتا کې ولې پیدا شو ځکه چې دړای دواړه طرف ته دي
نو د دې دواړه طرف ته دلایل کوم دی یو د دې خبره دلیل خو موجود دی د الله تعالی کتاب دی خو بل دلیل د څه کوم دی چې هغه دا وایي د الله تعالی کتاب باندې تا ما وی کنه قلق دی اضطراب دی تردد معنا دا چې دا دی کدا هرې معنا دا چې د شواهد مشته چې دام لاري او د شواهد مشته چې دام لاري نو د دې خبره شواهد مشته چې دا د الله تعالی کتاب دی خو د دې خبره شواهد کوم دي چې کې دې شته د خپل کتاب نه د څه ثبوت ته پدې کې دا غي منشا کا شته په دماغو کې وي نو دا غي او طبيعت تذکرہ وکړه وي وان کنتم فی ریب په دې کتاب کې خو منشا د ریب نشته د کتاب کې د خبره نشته چې دا غي نه دا سړی ته شک را پریوزي یا سړی ته یو اضطراب او تردد را پریوزي چې کې دې چې د خپل کتاب نه په دې کې د خبره نشته ها اصل بیماری کا پتا کی مستا په دماغو کې سورانه نو به ستاره دماغ پرمکه گئی نو دا خو کې دې شنو قرآن به ارسته وي چې وان کنتم فی ریب کته په شک کې مما نزلنا على عبدنا دې معنا دا چې د ریب منشا چې دا هغه په دې کتاب کې نه ده نو ځکه ویلا ریب شک مکوا یعنی شک نشته ځکه مکوا چې شته نه یعنی منشا یې نشته نو منشا په دې کتاب کې نشته مکوا البته منشا شته په دې دماغو کې ده وان کنتم فی ریب مما نزلنا ته پر ریب کې نو د دې معنا دا شته په دماغو کې څه کوګواله شته نو که شته په دماغو کې کم کوګواله لري او کم نقص دی نو دا غي علاج بیا آسان دی هغه څه دی چې فاتو بسوره من مثله زه یو کتاب یو سورۃ تم جوړ کړ دا مضمون پته بدلولې دا مضمون باندې نشوزي دا په دماغو کې نشاله دا په دماغو کې کوګواله لري چې ته دا د خدای کتاب نه لري معنا دا رښتا مزغو کې څه مسله ده رښتا مزغو کې مسله ده خپل مزغو علاج دا وکړي چې خو ته نرشه کنه یو کتاب را پیدا یو سورۃ را پیدا فاتو بعشر سور مثلی 10 سورۃ را پیدا کړه به یې فاتو بسورۃ مثلی کله وته فاتو بکتاب مثلی کتاب را پیدا کړه راتنه کدم را نه نو یو 10 سورۃ را پیدا کړه یره یو صورت را پیدا کړه یره فلیاتو بحدیث مثله یو جمله را پیدا کړه د قران په شان چې نشي را پیدا کول نه بیا په مازغه زه راځي نشته د مازغه علاج خبره تاسو ورسې کوم نه سره نو لا ریب فیه بلی کې شک نشته لا شک فیه د څه خبره شک پک نشته چې انه من عند الله اذا الله تعالی طرف او د دې بشمیره دلایل د الله تعالی طرف نه دي تاسو په خبره راشي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ژوند دلیل دی د نبی له سلام دا امه کېدل دلیل دی فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون د نبی له سلام چې کوم احادیث دي دا غي د جملو انداز هغه اعجازي شان دی خو د قران او دغه په منځ کې بیان فرق دی د قران چې کوم اعجازي مقام دی او د قران چې کوم تراکیب دي شو نو د هغه او د نبی له صلوات والسلام د حدیث په منځ کې واضح فرق یو سره چې قران د اسلوب نه خبرې چې تاغه ته انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى په دې خو ویږي دا جمله خو معمولی شړې جمله نه ده د معمولی کس جمله نه ده خو په دې پوهیږي چې د الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین په شان ته هم نه ده د الله د کتاب او د پیغمبر د کتاب حالانکه دواړه باندې ایمان دی ایمان په دواړو قسم چې پیغمبر باندې قران نازل شو نو د پیغمبر د الفاظو د پیغمبرانو بعد او د پیغمبرانو مخکې پای کې فرق راغی خبره تاسو ورته نبی علیہ السلام چې پیغمبر شوی نو دا انما الاعمال بالنیات قسم جمله پیغمبر علیہ السلام ترته نه ویل نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل جملو د پیغمبرانو مخکې او د پیغمبرانو وروسته په دې کې یو واضح فرق دی او د پیغمبرانو باوجود چې قران وایي نو دا غي اسلوب او چې پیغمبر کوم حدیث د خپل جملې نه وایي چې الفاظ د پیغمبر علیہ السلام او معنا د الله تعالی د طرف نه الفاظ د پیغمبر خپل د دې جملو په منځ کې دایره په منځ کې ډېر واضح فرق دی نو که بیا شو کوی چې دا کتاب د الله تعالی نه دی نو لري معنا ده دا په مزګو کې بس چلی مزګو کې چې چل نه نو هغه داس خبر نه کوي
لا ريب فيه انه من عند الله. خجي وجمله النفي خبر مبتدأه ذلك، او دا جمله النفي چې لا ريب دا خبر دی او مبتدا یې شد ذلك، ور ذلك مبتدا ده او لا ريب فيه څه شو ده خبر شو. اول اشاره به للتعظيم، او په ذلك سره اشاره د څه لپاره ده؟ تعظیم د لپاره. ځکه چې ذلك اشاره د بعید د لپاره ده او بعید بعد مکانی خودلته نشته ده، نو پته ولګي چې بعد رتبی ده او چې بعد رتبی ده نو دې معنا ده چې دا تعظیم ده. تاسو خبر اورئ څه لیکل؟ زي ما شاء